عوام کے لیے بڑی خوشخبری، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی 10 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 169 روپے اور مٹی کا تیل 171 روپے 83 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر سکھ کا سانس لیا۔ پیٹرول صرف زیادہ سستا ہو اور بھی عوام کو سہولت مہیا کریں، جیسے عوام پہلے ہی بہت زیادہ پس گئی ہے مہنگائی میں، تو میاں شہباز شریف پیٹرول اور ڈیزل اور سستا کریں تاکہ جو عوام کو کوئی سہولت مہیا ہو سکے۔ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پیٹرول تو ہر بندے کی ضرورت ہے، اس لیے اور زیادہ بندے کو ریلیف دینا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے قیمتوں میں کمی آسان اقدام ہے، حکومت کو مزید ریلیف فراہم کرنا چاہیے۔ امید ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی، جس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ شہر میں سستے آٹے کا کال پڑ گیا، 10 و 20 کلو کے تھیلے غائب، 15 کلو کا مہنگا آٹا بھی مزید مہنگا ہو گیا۔ قیمت میں 110 روپے اضافہ، 1540 روپے میں ملنے والا تھیلا 1650 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سستا آٹا ناپید ہے، مہنگا آٹا مزید مہنگا ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے پریشانی میں مبتلا شہری مزید پریشانیوں میں گر گئے۔ 15 کلو کا تھیلا 110 روپے مہنگا ہو کر 1650 روپے کا ہو گیا، جبکہ شہر کے اکثر علاقوں میں سستے آٹے کا وجود تک نہیں۔ سستے آٹے کی تو سپلائی ہے ہی نہیں نا بالکل بھی، مہنگے آٹے کی سپلائی بھی آج 5-6 دن ہو گئے ہیں، وہ بھی نہیں آ رہی۔ وہ پیچھے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ریٹ بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ نکل ہی نہیں رہا آٹا، تو مزید جو ہے نا تنگی سے تنگی ہوئی جا رہی ہے، بیچاری عوام رول رہی ہے۔ چکی آٹے کی قیمت میں بھی بدستور اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ چکی کا آٹا 5 روپے مہنگا ہو کر 130 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا۔ شہری آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر تلملا اٹھے ہیں، کہتے ہیں ایسے برے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ شہریوں اور کرانہ فروشوں نے پنجاب حکومت سے آٹے کا بحران ختم کرنے کے لیے گندم کا کوٹا طلب کے مطابق جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین جعفر بٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سرکاری مہنگائی نامہ بھی آ گیا، چاول چنوں سمیت 6 دالوں کی قیمت میں اضافہ، چاول باسمتی سپر نیا 10 روپے اضافے سے 255 روپے کلو ہو گیا، دال چنا 215، دال مسور 230 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے نئی ریٹ لسٹ جاری کر دی۔ چاول باسمتی سپر نیا 10 روپے اضافے سے 255 روپے کلو، دال چنا باریک 5 روپے اضافے کے ساتھ 205 روپے کلو ہو گئی، دال چنا اسپیشل 5 روپے اضافے کے ساتھ 215 روپے، دال مسور موٹی 5 روپے اضافے سے 225 روپے بڑھ کر 230 روپے کلو ہو گئی، دال ماش دھلی 5 روپے مہنگی ہو کر 335 روپے، دال ماش چھلکے والی 5 روپے مہنگی ہو کر 315 روپے کلو ہو گئی، مونگ دال چھلکے والی 5 روپے اضافے سے 220 روپے سے 225 روپے کلو میں ملے گی، کالے چنے 10 روپے اضافے کے ساتھ 200 روپے کلو ہو گئے، سفید چنے موٹے 5 روپے مہنگے ہو کر 285 روپے کلو ہو گئے، بیسن کی قیمت میں بھی 5 روپے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 215 روپے ہونے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر اے سی سٹی محمد مرتضیٰ کا مختلف مارکیٹوں کا دورہ، ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر 50 کے قریب دکانیں سیل، اردو بازار، نسبت روڈ، سرکولر روڈ سمیت مختلف مارکیٹوں میں کارروائی ہوئی۔ اے سی سٹی نے رات 10 بجے کے بعد کھلی دکانوں کو سیل کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ معروف، بتائیے گا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا، جس کے مطابق جو شہر کی مارکیٹیں ہیں ان کو رات کو 10 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس کے بعد اے سی سٹی کی جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے مختلف جو دکانیں کھلی ہیں ان کو سیل بھی کیا گیا۔ میرے ساتھ اے سی سٹی مرتضیٰ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، لاہور ہائی کورٹ کے مطابق کہ مارکیٹیں 10 بجے بند کی جائیں گی، اس پر کتنا عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور ابھی تک آپ کی جانب سے کتنی دکانیں جو سیل کی گئی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو لاہور کی عوام کا، ہمارے شہریوں کا، دکاندار حضرات کا، تاجر برادری کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ہی فعال کردار ادا کیا۔ ابھی آپ بھی بازاروں میں نکل کے چیک کریں، ہال روڈ، بیڈن روڈ، مال روڈ، ساری دکانیں جو ہیں وہ پنکچولی ٹائم کے اوپر بند ہو گئی ہیں۔
कुछ जिन जगहों पे एक्सेप्शन थी, जहाँ पे लोगों ने देर की, इस वक्त तकरीबन 11 सवा 11 हो गए हैं और ये बाज़ार जो था, इधर कुछ दुकानें बेसमेंट के अंदर खुली थी, उनको हम लोग सील कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब की सख्त अहकामात है कि रात के वक्त गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल जो स्मोक का बायस बन रही हैं उसको रिड्यूस किया जाए, और इसलिए इसके ऊपर आज भी हमने तकरीबन 50 दुकानें सील की हैं, पर अमूमन हमें ऐसा कोई भी सख्त मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और डिप्टी कमिश्नर साहब के भी इसमें हुक्म है कि लोगों को समझाएं, उनका ताउन इसमें लें, और लाहौर शहर हमारे साथ ताउन कर रहा है, उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया तमाम शहरियों का, खुसूसन ताजर बरादरी का बहुत मशकूर और ममनून है। जी, आपने एसी सिटी की बात सुनी, उनका कहना था कि तकरीबन 50 के करीब जो दुकानें हैं वो सील की गई हैं, लेकिन जो ताजर बरादरी है उनकी। ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब के लिए किराए का जहाज़ लेने का फैसला। 8 से 10 सीटों पर मुश्तमिल जहाज़ के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। तैयारा 3 माह के लिए किराए पर हासिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत किराए के साथ क्रू और पेट्रोल के अखराजात भी अदा करेगी। 3 से 4,000 डॉलर लीज का तखमीना लगा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की सफरी सहूलियात के लिए किराए का जहाज लेने के लिए हंगामी बुनियादों पर मंजूरी के बाद अब हंगामी बुनियादों पर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। किराए के जहाज के साथ मुकम्मल क्रू मेंबर होना भी लाजिम करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत किराए के साथ क्रू और पेट्रोल के मद में अखराजात खुद अदा करेगी, जिसमें क्रू के लिए 5 स्टार होटल में रहायश दी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक मिड साइड जेट पर पंजाब हुकूमत ने 3 से 4,000 डॉलर लीज का तहमीना तय किया है। पंजाब हुकूमत ने 30 दिसंबर तक बिड वसूली की डेडलाइन रखी है। पंजाब हुकूमत का मौजूदा सरकारी तैयारा फ्लाइट के काबिल ना होने पर हुकूमत ने नए जहाज की खरीदारी की समरी भी मंजूर कर रखी है, लेकिन नए जहाज की खरीदारी के लिए 1.5 साल का वक्त दरकार है, जिस पर हुकूमत ने किराए का जहाज लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जहाज किराए पर लेने के लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात का तहमीना भी लगाया है। वज़ीर आला के खादिमों के लिए भी आला लिबास बनेगा। बेहतरीन कपड़े से बनी 150 वास्केट खरीदी जाएंगी। 175 मुलाजमीन के लिए खालिस चमड़े के नए जूते आएंगे। बेहतरीन ब्रांड के 350 मोज़ों का ऑर्डर भी तैयार। ऐवान वज़ीर आला में शाही ख्वाबों के बाद अब वज़ीर आला पंजाब के खादमों के लिए आला मेयारी कपड़े से सिली शलवार कमीज खरीदी जाएगी। खादमों के लिए बेहतरीन कपड़े से बनी 150 वेस्ट कोट भी खरीदी जाएंगी। 350 जोड़े जराबे और 175 जोड़े जूतों के भी खरीदे जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला ने मेयारी लिबास के लिए बड़े ब्रांड से बिड मांग ली है, जो आला मेयार के साथ कीमतों में कम बिड देगा। इससे लिबास और जूते खरीदे जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला की इंतजामिया ने मेयारी लिबास की खरीदारी के लिए चंद शराइत भी रखी हैं, जिनमें शलवार कमीज के कपड़े का इंतखाब किसी मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होना लाजिम करार दिया गया है। इसमें कपड़े की साख्त का नरम होना और पहनने में आसान होना भी लाजिम है। वास्कट को बेहतरीन क्वालिटी के मोटे धागे से और हस्बे जरूरत मियारी सिलाई से बनाना भी लाजिम करार दिया गया है, जबकि आरामदेह जूतों के लिए खालिस चमड़े के साथ किसी मारूफ ब्रांड से तैयार होना लाजिम करार है। IG पंजाब की दफ्तरी मामलात में अदम दिलचस्पी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तबादलों की लूट से लग गई। RPOs, CPOs, DIGs, SSPs के तबादले जारी। फैसल शाहकार की अदम दिलचस्पी से पंजाब में जराइम का ग्राफ बढ़ने लगा। IG पंजाब फैसल शाहकार की मंजूरी के बगैर RPOs, CPOs, DIGs, SSPs, SPs, DPOs, DSPs और ASPs के तबादलों की लूट से लग गई है। ज़राए के मुताबिक RPO, 2 CPOs, 10 SSPs, 5 DPOs, 15 SPs और 40 से ज़ायद APO, DSPs के तकर्रुरी तबादले किए गए हैं, जबकि 5 ताकतवर सिफारिशों ने अपने तबादले कैंसिल भी कराए। IG पंजाब के नाम की मोहर के बगैर DIGs हेडक्वार्टर्स पंजाब ने अहकामात जारी किए। पंजाब पुलिस के अफसरान सरबराह की अदम दिलचस्पी की वजह से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दफ्तरी अमूर रुक कर रह गए हैं। अफसरान की अदम तवज्जुही की वजह से क्राइम का ग्राफ गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल बढ़ता जा रहा है। शहर में मनशियात की नॉन स्टॉप सप्लाई जारी। 131 मुकामात पर खुले आम मनशियात बिकने लगी। तालीमी इदारे, निजी महफिलों में चरस, हेरोइन, आइस का इस्तेमाल। 5000 से ज़ायद नशे सड़कों पर गिरते पड़ते नजर आते हैं। ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक शहर में तालीमी इदारों समेत निजी महफिलों में मंशियात का इस्तेमाल खौफनाक हद तक बढ़ने लगा है, जिसके लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। लाहौर पुलिस की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 8777 मंशियात फरोश गिरफ्तार और 8654 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुलजिमान से 4279 किलो से जायद चर्स, 55 किलो हेरोइन, 15 किलो 677 ग्राम आइस, 67,802
2 लीटर शराब बरामद हुई है। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद शहर के फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स और चौक चौराहों पर नशे के आदी अफराद मौजूद भी हैं और इनको नशे की सप्लाई भी हो रही है। सियासी मुदाखलत, तकर्रुर तबादले, आला हुकाम की अदम तवज्जुही, महकमा एक्साइज तबाही के दिहाने पर जा पहुंचा। मोटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में रिकॉर्ड कमी, रवा वाली साल की निस्बत रिकवरी -4% पर चली गई। सालाना अरबों रुपए टैक्स इकट्ठे करने वाले महकमे की कारकर्दगी पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। मोटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी दिन ब दिन कम होने लगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा माली साल में रिकवरी -4% पर चली गई। महकमा एक्साइज गुज़िश्ता साल की निस्बत 95 करोड़ रुपए के खसारे में है। एक्साइज ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 21 अरब 10 करोड़ 5 माह में इकट्ठे किए गए। रवा माली साल में 20 अरब 15 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। मोटर ब्रांचेज ने गुज़िश्ता साल 8 अरब 70 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। मोटर ब्रांचेज ने रवा माली साल में 7 अरब 48 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। मोटर टैक्स में 1.25 अरब का खसारा हुआ। एक्साइज में आए रोज तकर्रुर तबादलों के बायस रिकवरी हदफ मुतासिर हो रहा है। नाकिस कारकर्दगी की वजह से मुतअद्दिद टैक्सेस PRA समेत दीगर विंग्स को दे दिए गए हैं। DG एक्साइज डॉक्टर आसिफ तुफैल भी तरक्याती कोर्स पर गए हैं। DG एक्साइज शाम के औकात में रस्मी कार्रवाई के लिए दफ्तर आते हैं, जबकि अहम अमूर नजरअंदाज हो रहे हैं। वाबडा का करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला, अफसरान के लिए 14 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर आएंगी। प्राडो, हाइलक्स डबल कैबिन गाड़ियां भी शामिल हैं। माली बहरान की वजह से मुल्क की मैशियत का पहिया चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ताहम इसके बावजूद वापडा अफसरान के लिए फॉर्च्यूनर, प्राडो और हाइलक्स डबल कैबिन गाड़ियां खरीदे जाने की तैयारियां हो रही हैं। ज़राए ने बताया है कि अफसरान के लिए 14 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 27 हाइलक्स डबल कैबिन और 4 प्राडो गाड़ियों की भी खरीदारी की जाएगी। हाइलक्स डबल कैबिन और प्राडो भी बुलेट प्रूफ खरीदी जाएगी। वापडा ने रवामा गाड़ियों की खरीदारी अमल मुकम्मल करने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर शामिल करें। गैस की फ्राहमी का दौरानिया 8 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का फैसला। रात के औकात में शाम 6 से 11 बजे तक गैस मिलेगी। SNGPL ने नए शेड्यूल पर काम शुरू कर दिया। मौसम सरमा में गैस प्रेशर को मुस्तहकम रखने के लिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 24 में से 8 घंटे गैस देने का शेड्यूल बनाया था, जिसके मुताबिक शाम में 6 से लेकर 9 बजे तक गैस दी जा रही थी। ताहम अब ये शेड्यूल तब्दील करके शाम 6 से रात 11 बजे तक प्रेशर के साथ गैस फराहम करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि सिस्टम में LNG शामिल होने से इजाफी गैस मौजूद है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस दी जा रही है। महकमा खजाना ने लाहौर पुलिस को थानों की तामीर के लिए बजट जारी कर दिया। महकमा सेहत को भी टेली मेडिसिन के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए जारी कर दिए गए। लाहौर पुलिस के क्राइम सीन यूनिट को 36 लाख रुपए, थाना हंजरवाल की बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए, थाना भाटी गेट की बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए और थाना यकी गेट की तामीर के लिए 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कुर्बान लाइन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जगह की खरीदारी के लिए भी 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि महकमा हेल्थ को टेली मेडिसिन के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए जारी हुए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट दोनों महकमों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया है। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। विफाकी हुकूमत ने ग्रीन डेवलपमेंट के मद में 70% शेयर रोक लिया। पंजाब को विफाकी शेयर न मिलने से सुनामी प्रोग्राम इल्तवा का शिकार है। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर साबिका विफाकी हुकूमत ने ये शेयर मुख्तस किया था, जो अब मौजूदा विफाकी हुकूमत ने 70% शेयर रोक लिया है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब को विफाक ने 4 अरब रुपए देना थे। ज़राए के मुताबिक फंड न मिलने के बाद दरख्त लगाने का प्रोग्राम ताहाल अधूरा है। हुक्काम का कहना है कि पंजाब हुकूमत मुतादिद बार विफाकी हुकूमत से शेयर्स के इजरा का मुतालबा कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत अपना 30% शेयर अदा करके मंसूबे को जारी रखने की कोशिश में है, मगर मुलाजमीन को तनख्वाहें और पहले से लगाए गए जंगलात की देखभाल अब मुश्किल हो चुकी है। कौमी एयरलाइन PIA में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। एक्ट 6 माह के लिए नाफिज होगा। लाजमी सर्विस एक्ट के दौरान PIA के तमाम मुलाजमीन काम से मना नहीं कर सकेंगे। लाजमी सर्विस एक्ट कप्तानों, फिजाई मेज़बान समेत तमाम मुलाजमीन पर नाफिज होगा। एक्ट के मुताबिक जहाज के कप्तान और फिजाई अमला लाजमी सर्विस एक्ट के दौरान काम से मना नहीं कर सकेंगे। आला इंतजामिया के दिए गए अहकामात पर काम से मना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाजमी एक्ट सर्विस के खिलाफ वर्जी करने वाले PIA मुलाजमीन को 1 साल तक जेल हो सकती है। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंतजामी कार्रवाई समेत अदालती कार्रवाई की जा सकती है। PIA इंतजामिया ने लाजमी एक्ट सर्विस 6 माह के लिए नाफिज किया है। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन का 23 दिसंबर को तबादलों पर से पाबंदी उठाने का ऐलान। तबादलों की दरख्वास्तें 2 जनवरी तक ऑनलाइन वसूल की जाएंगी।
محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 23 دسمبر کو تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اوپن میرٹ کے تحت اساتذہ تبادلوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ طلاق یافتہ، بیوہ، شادی شدہ، باہمی، معذور اور میڈیکل کی بنیاد پر تبادلے کروائے جا سکیں گے۔ تبادلوں کی درخواستیں 2 جنوری تک آن لائن وصول کی جائیں گی۔ درخواستوں کی تصدیق کا عمل 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ 26 جنوری کو تبادلوں کے آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ نئے اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے 1 ہفتہ دیا جائے گا۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے 125 ارکان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے وقت مانگنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، راجہ پرویز اشرف نے آئین سے ہٹ کر کام کیا، استعفوں کے باوجود مخصوص نشستوں پر الیکشن کرایا گیا۔ فواز چودھری نے آئندہ انتخابات میں کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اشارہ دے دیا۔ زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ بولے، استعفوں کے باوجود مخصوص سیٹوں پہ انتخابات کرائے گئے۔ اگر انتخابات میں گڑبڑ کی گئی اور من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جمہوری نظام کے ساتھ ظلم ہوگا اور اس سے ملک میں افراتفری پھیلے گی، انتشار پھیلے گا۔ فواز چودھری نے کہا، حکومت نے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی۔ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس دیا ہوا ہے، اسی میں ہی ہم پارٹی بن رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا کیس اور یہ شہباز شریف اور حمزہ کا کیس سپریم کورٹ میں آپ کھولیں، اور یہ جس طریقے سے اپیلیں فائل ہوئی ہیں اور پھر ان کی ڈیسیجن ہوئی ہے، اس کو سپریم کورٹ ایک دفعہ دیکھے۔ فواز چودھری نے آئندہ انتخابات مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر لڑنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ اگر وہ عدم اعتماد کا کہیں گے، ہم تیسرے دن عدم اعتماد پیش کروا دیں گے، اس کے اوپر وہ اپنا ووٹ کاؤنٹ کر لیں تو وہی 48 گھنٹے پھر رک جائے گی۔ اگر وہ چاہتے ہیں اعتماد کا ووٹ تو آج کہہ دیں ہمارے پاس 186 بندہ ہے، وہ کل اعتماد کا ووٹ دے دے گا۔ پرویز الہی صاحب اس وقت جو ہے ان کے پاس نمبر پورا ہے، تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کا اعتماد پورا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا 17 دسمبر کو عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ مونس الہی اور شیخ رشید نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اور اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت کی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ فصیح اللہ، City 42۔